بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم بن یوسف علیہ السلام کے داماد تھے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا اور اپنی لامحدود نعمتوں سے بہرہ مند فرمایا۔ چنانچہ انہیں بہت سی بھیڑ بکریاں، سرسبز و شاداب زمینیں اور باغات کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ یتیم اور حاجت مند لوگ ان کے دسترخوان پر موجود ہوتے، اور وہ اپنے عزیز و اقارب سے محبت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ شیطان کو اس وقت تک آسمانوں میں جانے کی اجازت تھی اور وہاں اس کا داخلہ ممنوع نہ ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے حضرت ایوب علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے، اور فرشتے بھی ان کو عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ نیک بخت لوگوں کو بد نصیبی میں مبتلا کر دے اور ایماندار لوگوں کو خدا کے راستے سے بھٹکا دے۔ لہٰذا اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا مرتبہ گھٹانے اور انہیں بدبختی کے پاتال میں گرانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ تمام شکر گزاری جو ایوب علیہ السلام کی طرف سے دیکھنے میں ملتی ہے وہ ان بے حساب نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے انہیں بخشی ہے، لیکن اگر تو یہ نعمتیں ان سے واپس لے لے اور انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دے تو ان کی شکر گزاری کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر وہ ہرگز کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ بس اب تو مجھے اس کی بے حساب دولت پر اختیار دے دے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ خدا تو اپنے بندوں کے تمام اعمالوں سے واقف ہے اور ان کے ظاہر و باطن کو بخوبی جانتا ہے۔ لہٰذا اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی کو دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے شیطان کی یہ بات بھی منظور کر لی اور فرمایا، ہاں میں ایوب علیہ السلام کا مال و دولت اور اولاد تیرے اختیار میں دیتا ہوں اور تجھے ان چیزوں پر مسلط کرتا ہوں۔ تب شیطان زمین پر آیا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تمام مال و دولت تباہ کر دیا اور اس کے فرزندوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے مال و دولت کی تباہی اور فرزندوں کی ہلاکت کی خبر ملی تو ان کی شکر گزاری میں مزید اضافہ ہو گیا اور انہوں نے پہلے سے بھی کچھ بڑھ کر حمد و ثنا کی۔ شیطان نے کہا، خدایا اب تو مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی زرخیز زمینوں اور بے شمار مویشیوں پر بھی مسلط کر دے تاکہ ان کی بے صبری ظاہر ہو جائے۔ اور اس پر خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام زمینیں اور مال مویشی شیطان کے اختیار میں دے دیے اور وہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن اس تباہی کی خبر سے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں رتی برابر بھی پریشانی پیدا نہ ہوئی، بلکہ ان کی شکر گزاری میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا۔ جب شیطان نے اپنے آپ کو شکست خوردہ اور عاجز پایا، اس نے اپنا آخری حربہ آزمانے کے لیے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت اور تندرستی بھی چھین لے اور انہیں بیماری میں مبتلا کر دے تاکہ وہ بیماری کی تکلیف میں بے صبری کا مظاہرہ کریں اور ناشکرہ پن دکھائیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، تاہم اس مصیبت کو بھی انہوں نے دوسری مصیبتوں کی طرح برداشت کر لیا اور ان کے ثابت قدمی میں کوئی بھی فرق پیدا نہ ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند ہلاک ہو گئے اور ناداری اور بیماری نے انہیں گھیر لیا۔ وہ دنیا پرست اور ظاہر پر یقین رکھنے والے لوگ جو کہ اصلی صورتحال سے بے خبر تھے، ان کا خیال تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ تمام مصیبتیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں اور وہ پروردگار عالم کے مقام قرب سے دور ہو گئے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے اس خیال کے تحت انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان حالات سے مجبور ہو کر شہر سے چلے گئے اور بیابان کے ایک گوشے میں سکونت اختیار کر لی۔ وہ ایک انسان جو آخر تک ان کا وفادار رہا، وہ ان کی بیوی رحمہ تھی جو تکلیفیں اٹھا کر اور لوگوں کے گھروں میں ملازمت کر کے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتی رہیں۔ کئی سال اس طرح گزر گئے یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و استقامت نے شیطان کو بھی بے بس کر دیا۔ تب اس نے ایک آواز لگائی اور اس کے تمام چیلے اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی پریشانی کا سبب پوچھنے لگے۔ شیطان نے کہا، اس خدا کے بندے نے مجھے ہرا دیا ہے اور مجھے خدا کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اب میں نے تم لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ اس
मामले में मेरी रहनुमाई और मदद करो। उन्होंने कहा, तुम वो हरबे क्यों इस्तेमाल नहीं करते जो गुज़श्ता उम्मतों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हो? उसने कहा, मैंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अपने तमाम फरेब आज़मा लिए हैं, लेकिन वो सब बेकार साबित हुए हैं। उन्होंने पूछा, तुमने उनके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह वहशत से निकलवा दिया था? उनकी बीवी के लिए भी अब वही हरबा इस्तेमाल करो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी के ज़रिए गुमराह करने की कोशिश करो, क्योंकि उसकी बीवी के अलावा उसके पास किसी और की इमदाद हासिल नहीं है। शैतान ने यह तजवीज़ पसंद की और फ़ौरन ही एक आदमी की शक्ल में रोहमा के पास पहुंचा। फिर उसके दिल में वसवसे पैदा करने के लिए कहने लगा, तमाम नेमतें और मालो दौलत तुम्हारे हाथ से जाता रहा और तुम मुसीबतों में मुब्तला हो गए। तुम्हारा शोहर भी मरीज़, कमज़ोर और बूढ़ा है। मैं नहीं समझता कि अब ये तुम्हारी तकलीफ़ें और मुसीबतें कभी दूर होंगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने यह तमाम बातें सुनकर एक आह भरी। शैतान ने कहा, तुम ये भेड़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास ले जाओ और कहो कि वो इसे ज़िबा करे, लेकिन ज़िबा करते वक्त खुदा का नाम ज़ुबान पर ना लाए, ताकि वो बीमारी से इसे शफा पाए। रोमा फ़ौरन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगी, ए अय्यूब, तुम्हारा खुदा कब तक तुम्हें अज़ाब में मुब्तला रखेगा? क्या वो तुम पर रहम नहीं खाएगा? तुम्हारी वो तमाम दौलत और फर्जंद क्या हुआ उन सब का? तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती कहाँ गई? आओ और खुदा का नाम लिए बगैर इस भेड़ को ज़िबा करो और तमाम तकालीफ से निजात पाओ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या खुदा का वो दुश्मन तुम्हारे पास आया और उसने तुम्हारे दिल में वसवसा डाला है जिसे तुमने कबूल कर लिया? भला ये तो बताओ कि वो तमाम नेमत जो हमें मुयस्सर थी, हमें किसने दी थी? रोहमा ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, हमने कितने साल नाज़ो नेमत में बसर किए? उनकी बीवी ने जवाब दिया, 80 साल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जब से खुदा ने हमें तकालीफ में मुब्तला किया है उसे कितनी मुद्दत गुजरी है? उनकी बीवी ने कहा, 7 साल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वाह हो तुम पर कि तुमने सख्त नाइंसाफ़ी की है। तुमने उस वक्त तक सब्र क्यों नहीं किया कि इस तकलीफ़ की मुद्दत हमारी आसाइश की मुद्दत के बराबर हो जाती? फिर तुम मुझसे कह रही हो कि मैं ये भेड़ खुदा के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा करूं? खुदा की कसम, अगर उसने मुझे शिफा बख्शी तो मैं तुम्हारे इस गुनाह के बदले में तुम्हें 100 ताज़ियाने लगाऊंगा। अब तुम मेरे पास से चली जाओ कि तुम्हारा खाना और पानी मुझ पर हराम है और आइंदा मैं तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाऊंगा। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मजबूरन वहाँ से चली गई तो उन्होंने खुद को इंतहाई तकलीफ़ और मुसीबत में पाया। इस हाल में भी उन्होंने अपनी पेशानी खाक पर रखी और कहा, ऐ परवरदिगार, तंगी और सख्ती ने मुझे गिरा दिया है। तू रहमान और रहीम है। अपनी रहमत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा मेरे लिए खोल दे और मुझे निजात अता कर दे। खुदा ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको वही भेजी कि तुम अपना पाँव ज़मीन पर मारो। जब उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर मारा तो वहाँ पानी का एक चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने चश्मे के पानी में गुस्ल किया तो उनकी तमाम बीमारियां दूर हो गईं और उनकी शक्ल शबाहत पहले की सी हो गई। खुदा ने उनके सब्र और शुक्रगुजारी के बदले में उनकी दौलत और औलाद भी उन्हें लौटा दी। इसी असना में उनकी बीवी उन्हें देखने शहर से वहां आई, लेकिन उन्हें अपना बीमार और कमज़ोर शोहर कहीं भी नज़र न आया। यह सूरत हाल देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वहाँ उसने ये खूबसूरत पेश शख्स को देखा जो बेहतरीन लिबास में मौजूद था, लेकिन वो इसे पहचान न पाई। उसने इस शख्स से अपने शोहर के बारे में पूछना भी चाहा, लेकिन हया की वजह से वो पूछ न सकी। तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, ए औरत, तू यहाँ क्या करने आई है? उसने जवाब दिया, मैं अपने कमज़ोर और बीमार शोहर को तलाश कर रही हूँ जो ऐसी ही जगह पर पड़ा रहता था। न जाने अब वो कहाँ चला गया है और इस पर क्या आफत टूटी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम उसे देखो तो पहचान लोगी। उनकी बीवी ने कहा, तंदुरुस्ती और खुशहाली के ज़माने में वो करीब करीब तुम्हारे जैसा ही था। उन्होंने कहा, सुनो, मैं वही अय्यूब हूँ कि जिसे तुम शैतान की पैरवी करने को कह रही थी। ताहम मैंने खुदा की इताअत की और उसी से गुजारिश की है कि वो सभी पहली नेमतें मुझे लौटा दे। इस वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर वही आई कि तुमने अपनी बीवी को सज़ा के लिए 100 ताज़ियाने लगाने की कसम खाई थी। बस अब तुम अपनी कसम पूरी करो।
और 100 रस्सियों का इकट्ठा बनाकर आहिस्ता से बीवी के बदन पर मारो ताकि तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाए और तुम्हारी खिदमत गुजार बीवी को कोई तकलीफ भी ना पहुँचे, क्योंकि वो परेशानी और सख्ती के ज़माने में तुम्हारी वफादार रही है। इसमें शक नहीं कि खुदा ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बदले में तमाम खोई हुई नेमतें उन्हें लौटा दी और फिर उनमें इतना ही इजाफा कर दिया ताकि ये वाक़या रोशन ज़मीर और अक्लमंद लोगों के लिए यादगार बन कर रहे और जब कभी वो मसाइब और मुश्किलात में मुब्तला हो तो सब्र से काम लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपको भी सवाब मिले और हमें भी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।